computer and video. Screen. Okay, let's say, okay, so দেখতে পাচ্ছ, right now? Yes, sir. ছোট করে লিখি, right? AB plus ACD, তাই বলেছো, right? জি স্যার, তারপরে CE plus F। CD plus F। না স্যার, CE plus F। CE plus F। CE sir, E। CE plus F. Okay. Now look at here. If you consider that how many variables, it looks like A, B, C, D, E, F. It looks like a 6 variable, right? Looks like a 6 variable, but actually not 6 variable. If it's in this form, so this is not a, this, let's say in here is a, this one is A, this one is A. This actually is not a single A, actually. This is a two different A, right? এটাকে আমরা একটা A বলতে পারি না, কিন্তু এটা two different A. It looks like a twin, but a two. So in this case, আমরা আমাদেরকে যদি consider করতে হয় how many variables, so you have to count all the variables here. So this is a two different variable A. So that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variable, right? If you use this form, so we need 8 variable. And if we want to draw a CMOS diagram with this form, we'll need total 8 CMOS. That means 8 PMOS and 8 NMOS. But we know there is some kinds of simplification. We can do it on this one. We can do two different ways. You see in here is a 2A. So what we can do, we can take a common, then this one will be simplified and it will be different. Let's say here, if we take A, then it will be B plus CD and plus CE plus F. If we do up to this point, and now if we count the number of variables here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now it turns into 7, right? Now it's 7 variable. So in this, so if we use this equation to design the CMOS diagram or the layout, we need a 7 CMOS or 7 PMOS, 7 NMOS. So you have to do like that, right? And can we do more simplification here? Right? We cannot do any more simplification, right? But we can do in other way. You see, there is a C and here is another C. So what we can do, we can take the C common. So then what we can do, we can leave it AB here and plus take the common C and then put a AD plus E plus F, right? And in here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In here also 7 variable. So we have to use either this one or this one, right? Either this equation or this equation, not this one, right? If you use this one, then you will get less marks. Do you understand? So you have to simplify and take those common terms. In here, you see, in this case, we need only 1 A CMOS, and here we need a 1 C CMOS. But in this case, there is a 2C and 2A. Do you understand? বুঝছো এটা? জি স্যার। তোমাকে এরকম ফর্মে তৈরি করে নিয়ে আসতে হবে, এনে তারপরে এই তুমি যে কোনোটা, তাই ডিপেন্ডস অন ইউ, রাইট? তুমি একজন এরকম করতে পারে, আরেকজন এরকম করতে পারে, বোথ আর অল রাইট,
both will get full marks. So then you will get less marks, right? Because you are using more variables, right? You are using 8 variables, so total number of transistors is more than required, right? So we have to consider any one of this equation 1 or 2, right? So আমরা যে কোনো একটা নিয়ে করতে পারি. So we'll take the first or the last one. Okay, no problems. So we clean this and you write down this. Let's say আমরা এখানে লিখি AB plus C into AD plus E and plus F. So this is our equation. And now first we have to make our CMOS diagram, right? So I'll do the CMOS diagram in this side and then design those layout in this side. So starting from this, right? We already know that. So how we're starting here is a VDD, right? And because of AB in here, AB looks like an AND gate, right? So right. This is a AB AND gate. So starting from here, so it will be AND gate means 2 PMOSes will be in parallel. So in here, so and then put 2 PMOSes are in parallel and put A and B, and then plus. Plus means it will be going down. Plus means here a series and will be C. And then C and this whole thing is in another AND gate. So in here also will be parallel. And in one side, it will be C PMOS, and this is a C. And then another side, there's a big component. There is a 2 things in parallel, right? This one and this one will be in parallel, but inside the parallel part, there is another AD plus CE. So there will be another AD plus CE. So AD, those 2 are also AND gate. So this will be like this, A, and here PMOS is A and D, and then plus means another series, and that is E. And now this whole thing is in parallel, and this whole thing, and now in series again, and series, and that the last one is F. This is Y bar. And this is the P component is done. Right? And A, B, C, and there is another A here. And remember, this is a 2A in this case. This is also A, but this is 2 different A, but the one single C and E and F. And this is done. And now we'll go to our N components. So this will be both opposite. AB are in parallel. So in here, AB will be in series. So we'll put it here, A and B, right? This one, A and B are in series. And then this whole thing are in series. So it will go into the parallel in this side. And in parallel in here, these 2 are in parallel. So these 2 will be in series in here, and that will be C. And this it will be in here is parallel. So now it will be in series, but in series, these 2 parts are in series. So it will be in parallel here. And in this side, A and D are parallel. So in here will be A and D are in series. In here is A and D, and then E will be in parallel with this one. Here will be C, E. And E was in series, and now in E are in parallel. And now these 2 are in parallel. Now these 2 are in series, and now this one and this one and this one series. Now you see this already done, this one done, and F. You see F was in series with this whole thing. So now this one and this one parallel. So we can do this side, right? We can make another parallel line here, and that will be F. Right?
this F and this is VSS. Right? Buchcho shobai. This is a CMOS diagram, right? There is no way you can do any mistake here, right? Ekhane mistake hole tomar everything will be mistake. Any question? Buchcho shobai. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল Bolo. স্যার ওই যে প্যারালালের ক্ষেত্রে যে স্যার বি এর যে মাথাটা স্যার ওইটা স্যার অপোজিটে দিলে কি কোনো প্রবলেম হবে মানে কোনটার মাথা? স্যার বি মানে স্যার পি মসের ক্ষেত্রে যে প্যারালাল করলে ওইখানে স্যার বি এর মাথাটা যেমন স্যার ভিতরের দিকে তো ওইটা স্যার বাইরের দিকে দিলে কি জি স্যার Oh no, that's up to you. Yeah, right. No, it is up to you. তুমি এরকমও অনেকে তৈরি করে এখানে বি, হ্যাঁ, right? No problem. Is everything same? Exactly. This is just a symbol, right? Right. তুমি এগুলি সব ঘুরে ওইদিকে দিতে পারো। আর স্যার এই যে আমরা যে স্যার মানে স্যার এ এর সাথে এ বি এর সাথে বি যে স্যার শর্ট করি স্যার এটা স্যার করলেই বা কি হয় না করলে গেট গুলি জি স্যার না না এটা তো কিন্তু এইটার এটা সব না এই একটা পিমস আর একটা এনমস যেমন এইটা এই এ আর এই এ তো সেম পয়েন্ট জি স্যার হ্যাঁ এটা তো শর্ট করাই ছিল প্রথমে আমরা যখন তৈরি করেছিলাম তখন তো শর্টই ছিল কিন্তু আমরা এটাকে শর্ট করি নাই কেন দেখো এখন এটা দেখতে যতটা ক্লিয়ার মনে হচ্ছে তুমি যদি এখন এইখান থেকে সবগুলি লাইন টানতে থাকো এই এ কানেকশন দেবে এটা এই এ কানেকশন দেবে এইটা তারপর এই ডি কানেকশন হবে কোথায় ডি এটা ডি এগুলি দেখেছো অনেকগুলি লাইন ক্রস হয়ে যাবে না জি স্যার ক্রস হয়ে গেলে তখন তুমি কোন লাইনের সাথে কোন লাইন ক্রস হয়ে গেলে এবং এই পুরো জিনিসটা এত ক্লিয়ার তুমি দেখতে পাবে না আচ্ছা সেই জন্যই তো আমরা এটাকে আর মানে কানেকশন এখানে দেই নাই আমরা কিন্তু আমরা যখন লেআউট করব তখন উই মাস্ট নিড টু ডু দ্যাট আচ্ছা তাই না লেআউটের সময় তো আমাদের দিতেই হবে এই গেটের কানেকশন কারণ লেআউটে তো আমরা একটা সিমস এক একটা করে তৈরি করি তখন অটোমেটিক কানেকশন হয়ে যায় কিন্তু আমরা এইটা যে একটা বি এই বি আর এই বি আসলে একই পয়েন্ট তাহলে এখন এইখানে যদি তুমি একটা ক্রস এরকম লাইন টানো আর তারপর এই এখানে দেখো একটা ডি আছে এই ডির সাথে এই ডি দাও তারপর এই সির সাথে এই জি দেখছো কতগুলি ক্রস ক্রস কানেকশন হবে আচ্ছা এখন তোমার যদি অনেকগুলি তোমার 8-10টা কালার পেন্সিল থাকে তাহলে তুমি দিতে পারো তারপরেও তোমার অন্যগুলি কিন্তু কভার হয়ে যাবে তাই না এই জন্য এটাকে একটু ক্লিন রাখার জন্য আমি প্রথমে ক্লাসে বলেছি তুমি হয়তো খেয়াল করো নাই এটা ক্লিন রাখার জন্য আমরা ওই জিনিসগুলি দেই নাই আচ্ছা হ্যাঁ আমরা এই জন্য এটা তুমি যদি এটাকে কানেকশন দিতে তাহলে তুমি কিন্তু একটা নাম দিতে পারতে তাই না আমরা এটা কানেকশন যদি দিতাম এটা কানেকশন দিয়ে আমি এটাকে একটা এ বলতাম এখানে তখন আমার এই এ আর এই এটা দিতে হতো না রাইট কিন্তু এরকম ফাঁকা যখন আমাদের সার্কিটটা ছোট ছিল রাইট দুইটা আর তিনটা 3 or 2 3 4 ভেরিয়েবল তখন কিন্তু আমরা কানেকশন দিয়েছিলাম প্রথম দিকে তুমি যদি ক্লাস নোট দেখো প্রথম আমাদের সার্কিটটা যখন এ বি সি এরকম ছিল তখন আমরা কানেকশন দিয়েছিলাম কিন্তু যখন আমাদের ভেরিয়েবল বেড়ে গেল তখন আমরা আর কানেকশন দিই নাই কারণ তখন এটা ক্রাউডেড হয়ে যাবে তখন তুমি খুঁজে পাবে না যে কার সাথে কি কানেকশন দিয়েছো তুমি রাইট now we'll move to the layout here right Yes, sir. Any other question? The layout করার সময় আমরা কি করি? Now we know that we need a 7 CMOS here, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CMOS. The 7 CMOS আমরা এখন কি করব আমরা দেখো এখানে we put a 7 CMOS. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. এটা 7 PMOS. তারপরে এখানে আমরা লিখব 7 NMOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NMOS এবং এইটাকে আমরা দেখো এখন কিন্তু কানেকশন হয়ে যাচ্ছে দেখেছো এটা দুটো গেট এটা গেট কানেকশন নেই যে আমি এখন যে লাইন টানছি একটা এন এটা নিচের গুলি NMOS আর উপরের গুলি PMOS না আর এই যে আমরা এখন যে লাইনটা টানলাম এটা স্ট্রেট এটাই তো গেট
তাহলে এখন যদি তুমি মনে করো আমি যদি এটাকে এ বলি, তাহলে এ মানে কিন্তু এই এ দেখো দুইটা গেট, এই এ এটাও আছে এটাও আছে, এই দুটো শর্ট এন মস, এটা পি মস, এটা এন মস, এটা শর্ট হয়েছে গেট। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমি কোন সিরিয়ালি নেব, এখন তুমি বলো যে আমি কিভাবে নিব এটা, কোন সিরিয়ালে আমি এই দিক থেকে এ বি সি ডি পর পর বসাবো, নাকি এই দিক থেকে এ বি সি ডি বসাবো, নাকি মাঝখান থেকে এ বি বসাবো, উই ডোন্ট নো। বুঝছো? তারপরে লাস্টের ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে এরকম র্যান্ডম করলে আমাদের কানেকশনগুলো অনেক সময় যে ব্ল্যাঙ্ক থাকে, হ্যাঁ, ব্ল্যাঙ্ক থাকলে তখন আমাদের এরিয়াটা বেড়ে যায়। তাহলে এটা এরিয়া যাতে কম হয়, এজন্য আমাদের একটা নতুন রুল আমাদের জানতে হবে, কোন সিকোয়েন্স আমি নিব, এ বি সি ডি নেবো নাকি ওই দিক থেকে নেব, কোন দিকে নেব, সেটার জন্য আমাদের একটা নতুন টেকনিক শিখতে হবে। আচ্ছা, আমি এটা ক্লিন করি, আগে টেকনিকটা শিখে নেই, তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে। টেকনিকটা তৈরি করতে গেলে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদেরকে জাংশন পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করতে হবে, এখানে কোন কোন জায়গায় জাংশন আছে। তুমি একটু দেখো তো, উপরে দেখো তো কোথায় কোথায়, এটাকে কি জাংশন বলবো আমরা? এটা একটা জাংশন, উপরে ভিডিডি না, উপরে এটা একটা ভিডিডি, আমি ভিডিডি নাম দিলাম, রাইট? এটা একটা ভিডিডি স্টার্টিং পয়েন্ট, আর এটা আউটপুট কোন, এটা ওয়াই, আমি এখানে ওয়াইটা লিখে রাখলাম, এখানে ওয়াই আউটপুট। আমরা উপরে পি নেটওয়ার্কের জন্য করছি, পি নেটওয়ার্কের জন্য একটা ভিডিডি আছে, আর এটা হচ্ছে ওয়াই বার আছে একটা আউটপুট। দেখো তো এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মাঝে কোন কোন জায়গায় জাংশন আছে দেখতে পাও? দেখো এখানে একটা জাংশন আছে না? জি স্যার। এটাকে আমরা মনে করো জাংশন 1 নাম দিলাম, এটা J1 নাম দিই, এখানে আমি ওই জায়গাটা এখানে বসাই দিই, এটা J1। আর কোথায় জাংশন আছে বলো? এডি এর নিচে। জি স্যার। এইখানে একটা জাংশন আছে, এখানে তিনটা জিনিস, দুইটা জিনিস মিললে কিন্তু জাংশন হয় না, তিনটা মিনিমাম, তিনটা মিলতে হবে, তাই না? তাহলে এখানে দেখো তিনটা ব্রাঞ্চ আছে এখানে, তাহলে এই জাংশনটার আমরা একটা নাম দিয়ে দিই J2 মনে করে দিলাম, আর একটা এইখানে আছে, এটার নাম দিই J3। তাহলে এখন দেখো, স্যার এটা একটু আরেকবার বলবেন, মানে জাংশনটা। জাংশন কাকে বলে বলো তুমি? রাস্তায় যাওয়ার সময় জে2 উপরেরটাও তো স্যার একটা জাংশন হতে পারে না? কোনটা? জে2 উপরেরটা, J2 এর উপরে এই জাংশনটা তো এইটাই তো, এখানে এসে মিশছে না J1 এ? আচ্ছা 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 আচ্ছা, সেম, এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট সেম না? জি স্যার। তুমি ওই যে ইলেকট্রিক তারের লাইনের কথা চিন্তা করো, তুমি মনে করো এখানে একটা নিয়ে তুমি লাইন নিয়ে এখানে বসালে, এটা এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট তো আসলে সেম পয়েন্ট, তাই না? জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, ওকে। তাহলে আমরা জাংশন কাকে বলি? একটা রাস্তা দিয়ে যদি তুমি যাও, তাই না, ওই রাস্তা তো তুমি ওইটাকে তো তুমি জাংশন বলবে না। যেমন আমি বলি এখানে মনে করো একটা ট্রানজিস্টর আছে, এটা একটা ট্রানজিস্টর, তারপর এখানে গিয়ে এখানে আর একটা ট্রানজিস্টর, এইটাকে কি তুমি জাংশন বলবে? না স্যার। না স্যার। এটাকে জাংশন আমরা বলি, কিন্তু এটা আসলে এসেনশিয়াল জাংশন না, এটা রিয়েলি জাংশন না এটা। কারণ এখান দিয়ে দেখো, এখান দিয়ে যে কারেন্ট যাবে সেটা কিন্তু সোজাসুজি ওই পথ দিয়ে সোজা চলে যাবে, ওটা কোনো ব্রাঞ্চ বলা যাবে না, ওটা সেম লাইন, রাইট? এটাকে আমরা জাংশন বলবো না। জাংশন হতে গেলে অ্যাটলিস্ট তিনটা মিলতে হবে, হ্যাঁ, এরকম। তারপর আবার এখান থেকে মনে করো একটা বেরোলো এরকম, এইটাকে এখন আমরা জাংশন বলবো, রাইট? মিনিমাম 3 হতে হবে, 4 হতে পারে, রাইট? এখান থেকে আরেকটা বেরোতে পারে এরকম। This is also, now there is a 4 transistor junction, right? Understand the junction? জি স্যার। তাহলে এখন আমরা তাহলে রিয়েল জাংশন আসলে এখানে জাংশন, এখানে কি কি দেখো তো, কোন কোন ট্রানজিস্টর এখানে কানেকশন হয়েছে? এ বি সি, তাহলে এই দিক থেকে আরেকটা এ আরেকটা ডি, তাই না? এই দুটারই আসলে মাথা কিন্তু এই পয়েন্টে, রাইট?
দেখো এই যে এর মাথাও এখানে আসছে, আবার এই ডি এর মাথা এই মাথাও এখানে আসছে, কিন্তু তার মানে এখানে কিন্তু 5টা ট্রানজিস্টরের কানেকশন, আর এখানে কয়টা কানেকশন? 3। আর এখানে কয়টা? সি ই এফ, 3টা ট্রানজিস্টর কানেকশন, রাইট? জি স্যার। রাইট, তাহলে আমরা সোফার আমরা কয়টা জাংশন পেলাম? J1 J2 J3। তা আমরা ওই কানেকশনগুলি এখানে একটু বসাই দেই। দেখো এখানে আমরা J1টা বসিয়েছি অলরেডি, আর ওয়াই বার এখানে তো ওয়াই বার আউটপুট তো আছেই। আর একটা J2টা আমাদের একটু রাইট সাইডে আছে, হিয়ার লেটস সে এরকম জায়গায় আছে একটা J2, আর একটা J3 আছে। J3 কোথায়? অ্যারাউন্ড হিয়ার J3 আছে। আমি ওয়াই বারটা একটু নিচে নামাই দিই। হ্যাঁ, এটা হলো এটা ওয়াই বার। বুঝতে পেরেছি এটা কি করেছি আমরা? 3 জাংশনগুলি সব বসিয়েছি উপরেরটার জন্য, পি নেটওয়ার্কের জন্য। এখন আমরা এই যে ট্রানজিস্টরগুলি এখানে বসাবো এর মাঝে, এবং এটাকে আমরা একটু অন্য ট্রানজিস্টর সরাসরি ওখানে আসেই, কিন্তু আমরা এটা শর্ট ফর্মে যদি আমরা বসাই, মনে করি যে ভিডিডি আর জাংশন J1 এর ভিতরে কি কি ট্রানজিস্টর আছে বলতে পারো? এই যে ভিডিডি আর এই J1 এর ভিতরে এ আর বি দুটো ট্রানজিস্টর আছে না? তা আমরা দুটো ট্রানজিস্টরকে আমরা এরকম একটা মার্ক করে যেতে পারি। তুমি সার্কেলও দিতে পারো, কিন্তু আমি সার্কেল যেহেতু জাংশনগুলিকে সার্কেল দিয়েছি, ট্রানজিস্টরগুলিকে আমি প্লাস সাইন দিয়ে দেখাচ্ছি, এবং এটার নাম হচ্ছে এ ট্রানজিস্টর এন্ড বি ট্রানজিস্টর। এবং ওইটা কিভাবে কানেক্টেড আছে দেখো, এইভাবে আছে। ভিডিডি থেকে এ তে আছে, আবার এ থেকে J1 পর্যন্ত, আবার ভিডিডি থেকে বি, আবার বি থেকে J1, এরকম করে কানেকশন আছে। বুঝছো এটা? এই ভিডিডি থেকে এই এ আর বি দুটো ট্রানজিস্টর আছে, সেই দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে একটা লাইন আমাদের জাংশন J1 পর্যন্ত গেছে। এটা একটা আমরা এটা গ্রাফ তৈরি করছি। আমরা গ্রাফ পড়েছো না তোমরা? আমি জানি না, সবাই পড়ো নাই হয়তো। এটাকে গ্রাফ বলে। আমরা গ্রাফ তৈরি করব এই সার্কিট থেকে। বুঝছো এটা? গ্রাফ কাকে বলে? মনে করো এখানে অনেকগুলি, মনে করো এখানে এ পয়েন্ট আছে, এখানে বি, এখানে সি যদি হয়, তাহলে এখানে এরকম কানেকশন থাকে, তাই না? এরকম কানেকশন থাকে। আবার মনে করো এখানে মনে করো ডি আছে, এরকম কানেকশন থাকে। আবার সির সাথেও কানেকশন থাকতে পারে এরকম। এটাকে গ্রাফ বলে না? বুঝো এটা? জি স্যার। এই কর্নার গুলিকে আমরা বলি হলো ভার্টেক্স। ভার্টেক্স। আর এই সাইড গুলিকে আমরা বলি এজ। তা আমরা এরকম করে এটাকে আমরা গ্রাফ তৈরি করছি আসলে আমরা সার্কিট থেকে। আমাদের যে সার্কিট আছে এটাকেই আমরা গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করব। তা গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করলে আমাদের নোড লাগবে, যে কর্নার পয়েন্ট লাগবে। তা কর্নার পয়েন্ট মানে হলো জাংশন পয়েন্ট। যে জাংশন পয়েন্ট ওইগুলি আসলে আমাদের কর্নার পয়েন্ট। আর এই দেখো এইখান থেকে এই পথ দিয়ে কারেন্ট এখানে যায়, এই পথ দিয়ে কারেন্ট এখানে যায়, তাহলে সেই পথগুলি আমরা করেছি। এখানে নাম হলো ভিডিডি। তাহলে এটা এ ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে জাংশন 1 এ আসে, আবার বি ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে জাংশন 1 এ আসে। বুঝছো? তারপর আরেকটু দেখো, আরেকটু করলে বুঝতে পারবে। তারপর দেখো J3 আর এই J1 এর ভিতরে দেখো তো কতগুলি লাইন আছে, কানেক্টিং লাইন J1 থেকে J3 পর্যন্ত। এইটা আছে না শুধু এই সি, এটা একটা সি আছে, তাহলে আমরা এটা একটা সি এর ভিতর দিয়ে এই J3 তে আসলো। এখানে J3 লিখে রাখি। বুঝছো? এটা হলো ট্রানজিস্টর আছে সি ট্রানজিস্টর J1 থেকে ট্রানজিস্টর C3 এর ভিতর, সি এর ভিতর দিয়ে এই J3 তে আসছে। আর ওই পথ দিয়ে আবার আসবে। ওই পথ দিয়ে কিভাবে আসছে দেখো তো। ও, J2 থেকে J3 তে আসছে কোথা থেকে দেখো তো? ই দিয়ে। একটা ট্রানজিস্টর আছে, আমরা ট্রানজিস্টরগুলি আমরা প্লাস সাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। ট্রানজিস্টরের নাম ই, এবং এটা ওর ভিতর J2 থেকে J3 তে আসছে। এটা আরেকটা লাইন। এখন দেখো J2 আর J1 এর ভিতরে আবার কয়টা দেখো তো লাইন?
তিনটা দুইটা তিনটা কেন? যে ওয়ান দুইটা স্যার, দুইটা স্যার। দুইটা স্যার এ আর ডি, তাই না? এ আছে, তাহলে আমরা এটা মনে করি না, এটা ডি, এটাও আগে পিছনে দিলে সমস্যা নাই, এটা ডি। আরেকটা ট্রানজিস্টর আছে এখানে, এ ট্রানজিস্টর। তাহলে দুইটা পথ আছে, একটা হলো এই জে ওয়ান থেকে ডি তে যাবে, তারপরে জে টু তে আসবে, আবার একটা পথ আছে আগে এ তে আসবে, তারপরে জে টু তে যাবে। বুঝছো এটা? আর কি বাকি আছে দেখো, জে থ্রি থেকে আউটপুট পর্যন্ত একটা ট্রানজিস্টর আছে এফ, এখানে একটা ট্রানজিস্টর থাকবে প্লাস, এটা এফ ট্রানজিস্টর, এখান থেকে একটা লাইন কানেকশন যাবে, এটা আউটপুটে যাবে। দেখো এটা একটা গ্রাফ তৈরি হয়েছে। বুঝছো এটা কিভাবে তৈরি করলাম? জি স্যার। এটা আমরা করেছি পি, আমরা উপরের পার্টের জন্য। এবার নিচের পার্টের জন্য যারা যারা বুঝতে পারোনি, আবার এই খেয়াল করো, নিচেরটা এখন তৈরি করবো আমরা। নিচেরটা তৈরি করলে তারপরে ক্লিয়ার হবে, নাহলে আবার আমি এক্সপ্লেন করবো এটা। নিচেরটা তাহলে আমাদের নিচেরটার স্টার্টিং পয়েন্ট কোথায়? ওয়াই বার। নিচেরটার স্টার্টিং পয়েন্ট হলো এখানে, এটা ওয়াই বার থেকে স্টার্ট হবে এই পয়েন্টটা। আর এখানেও আমাদের জাংশন হবে। এটা আমরা যেহেতু জে ওয়ান জে টু জে থ্রি দিয়ে ফেলেছি, এখানেও কিছু কিছু জাংশন আছে। দেখো নিচের একেবারে নিচের পয়েন্টটা হবে ভিএসএস, উপরের পয়েন্ট হলো ওয়াই বার, আর একেবারে নিচের পার্ট হবে ভিএসএস। হ্যাঁ, এই পয়েন্টটা এটা হলো ভিএসএস। তাহলে দুইটা পয়েন্ট, আমরা দুইটা টার্মিনাল পয়েন্ট জেনে গেছি। এখন মাঝখানে যে জাংশন আছে সেগুলো একটু মার্ক করতে হবে আমাদের। দেখো এখানে এটা আমরা জানি আর এটা জানি, তাহলে এখন আর কোনটা জাংশন আছে দেখো তো? এটা কি জাংশন? এর নিচে একটা, শুধু এইখানে একটা জাংশন আছে, তাই না? আর কোথাও জাংশন আছে নাকি দেখো তো? না স্যার। না স্যার। এটা কিন্তু জাংশন না, এটা আসলে এই লাস্টের বিএসএস এর জাংশনই। তো এটা জাংশনে আমরা একটা নাম দিই, এটা আমরা মনে করো জে ফোর দিয়ে দিই। এখানে জে থ্রি আছে তো, তাহলে এখানে আমাদের একটা জে ফোর আছে। এখন দেখো জে ফোরটা এটা কিন্তু একই লেভেলে থাকে। আমরা যদি ভার্টিক্যালি চিন্তা করি, ওয়াই বার আর ভিএসএস কিন্তু অলমোস্ট একই লেভেল, তাহলে এটা একটু রাইট সাইডে থাকবে। তাহলে আমরা এরকম একটা রাইট সাইডে একটু দিয়ে দেই এখানে, দিস ইজ এ জাংশন ফোর, রাইট? আমরা জাংশন এরকম জায়গা থাকবে কাছাকাছি, দেখো যে এর কাছাকাছি, এখান থেকে একটু ডিস্টেন্স বেশি। এখন আমরা ওই বাকি ট্রানজিস্টর গুলি এটার মতো করে একইভাবে বসাবো ওখানে। বসাবো, দেখো এখন আমাদের ওয়াই বার আর হলো জে ফোর, এর ভিতরে কি কি ট্রানজিস্টর আছে দেখো তো? এই পয়েন্টের ভিতরে কোন ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে এই ওয়াই, এই জাংশন পয়েন্টে যাওয়ার জন্য একটাই পথ আছে, সেটা হলো সি ট্রানজিস্টর। তাহলে আমরা সেই ট্রানজিস্টরটা এখানে প্লাস সাইন দিয়ে আমরা একটা নাম দেই সি, ট্রানজিস্টর নাম সি, তারপরে এটার লাইনটা কানেক্ট করে দিই, এখানে কানেক্ট হলো জে ফোর জাংশন। তারপরে আবার দেখো তো, আর এখানে কি বিএসএস পর্যন্ত যেতে এই ওয়াই বার থেকে যদি এই একটা পথ আছে, আবার ওই পাশ দিয়ে একটা পথ আছে, তাই না? দুটো পথ আছে না? এখান দিয়ে একটা, আবার ওই বাইরে দিয়ে একটা, এই যে এখানে একটা কি এফ ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে একটা লাইন আছে। তাহলে ফার্স্ট আমরা এই লেফট সাইডটা দেই, লেফট সাইডটা দেই, তাহলে কি কি ট্রানজিস্টর আছে? এ আর বি, এবং এই দুটো সিরিজে আছে, তাই না? তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাদের দুটো ট্রানজিস্টর থাকতে হবে, একটা হলো এ, আবার ওর নিচে থাকবে আরেকটা হচ্ছে বি। এবং সেটা কিভাবে কানেকশন? এটা আসবে এখানে এ, তারপর এর ভিতর দিয়ে বি, বি এর ভিতর দিয়ে চলে যাবে ভিএসএস। দেখো বুঝতে পেরেছো এটা? জি স্যার। ওয়াই বার থেকে এই এর ভিতর দিয়ে, তারপর আবার বি এর ভিতর দিয়ে ভিএসএস চলে গেল এই পর্যন্ত। তারপর একেবারে এক রাইট সাইড দিয়ে আরেকটা পথ আছে, দেখো এটা এখান দিয়ে বেরিয়ে এই এফ এর ভিতর দিয়ে আবার ভিএসএস আসবে, তার মানে এটা বাইরে দিয়ে যাবে, তাই না? তাহলে সেটা আমরা যদি এরকম জায়গা এখানে দিয়ে দিতে পারি, এখানে আমরা নাম দেই, সেটা হলো এফ ট্রানজিস্টর। তাহলে সেটা কোথায় যাবে? এখান দিয়ে একটা লাইন যাবে এফ এ, তারপরে এফ এর থেকে সরাসরি চলে যাবে ভিএসএস। বুঝছো এটা? হ্যাঁ, তারপর আবার এখন আমাদের দেখো আর কি কি কানেকশন বাকি আছে। ট্রানজিস্টর সবগুলি কিন্তু থাকতে হবে এখানে, দেখো আসে নাই, এ বি সি এফ এসেছে, এখন আমাদের তিনটা বাকি, ই এ ডি বাকি। তাহলে সেটা কোথায় আছে? জাংশন ফোর থেকে এই ভিএসএস এ যাওয়ার জন্য দেখো দুইটা পথ, একটা পথ হলো ই, সেটা আমরা তৈরি করে ফেলি এখানে। একটা পথ আছে লেফট সাইড দিয়ে, এটার নাম হলো ই ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে এইখান দিয়ে ভিএসএস এ যায়। বুঝতে পেরেছো এটা? জি স্যার।
আরেকটা হলো রাইট সাইড দিয়ে, সেটা হলো এ আর ডি দুটা সিরিজ পথ দিয়ে যায়। তাহলে এখান থেকে দুটা সিরিজ পথ হবে, নাম হবে এ এন্ড ডি। এইখান দিয়ে এর ভিতরে যাবে, তারপরে ডি, তারপরে আসবে বিএসএস। দেখো এখন দুইটা গ্রাফ তৈরি হয়ে গেছে। এখন কে কে বোঝেনি বলো তো, কেউ আছে এরকম? তাহলে আবার আমি বুঝাবো, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা না জানলে তোমার এটা সার্কিটটা ছোট হবে না। সার্কিটকে মিনিমাইজ করার জন্য আমাদের এই গ্রাফ লাগবে। এখান থেকে আমরা বুঝবো যে এ বি সি ডি ই এফ এটা কোন সিকোয়েন্সে বসবে আমাদের লেআউটের ভিতরে। প্রথমে এ বসবে না বি বসবে না এফ বসবে, উই ডোন্ট নো, উই উইল ফাইন্ড ইট ফ্রম হিয়ার। স্যার আমরা কি পি ডায়াগ্রামটা আর এন ডায়াগ্রামটা আলাদা করে আঁকবো আপনি যেভাবে আঁকছেন, নাকি স্যার এটা আমরা স্পেসের জন্য এখানে আলাদা আঁকছি? এটা আলাদা করতে হবে, দুটো আলাদা জিনিস। তুমি ইচ্ছা করলে বেশি জায়গা থাকে তুমি এর নিচেও করতে পারো, বাট দুটো কমপ্লিটলি সেপারেট জিনিস। কিন্তু এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট একই পয়েন্ট, তুমি লম্বা কাগজ হলে তুমি করতে পারো, কিন্তু তোমাকে আমরা এরপরে যে কাজগুলি করব সেটা আলাদা আলাদা ভাবেই করতে হবে। অতএব তুমি যদি দুইটা সেপারেট আঁকো কোনো প্রবলেম নাই, সেপারেট আঁকাই বরং বেটার। এনি কোশ্চেন? এই ডায়াগ্রামটা বানানো বুঝতে পারো নাই কি আছে এরকম? ওকে, কুইজ নেব কিন্তু এরপরে। ওকে, আজকে কুইজ নেবে নাকি স্যার? না না আজকে নেবো না, যারা পারে নাই তারা পরে এক সময় পারবে না। হার্ট অ্যাটাক দিয়ে দিছিলেন স্যার। না না আজকে না, আজকে নেবো না, আজকে এটা এখনো বোঝানো শেষ হবে না আজকে। ওকে, আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাতে হবে তারপর। আজকে ওটা একবারে এক্সাম্পলটা একটু বড় হয়ে গেছে। স্যার এই ডায়াগ্রাম আঁকাটার জন্য স্যার আগের যে সিমস ডায়াগ্রাম আঁকছি ওইটার স্যার যে মানে ডান বাম হিসাবটা স্যার মানে এটা কি সবসময় মেইনটেইন করতে হবে? না, ডান বামে কিছু যায় আসে না। তোমার সিরিজে থাকলে তুমি সিরিজেই রাখবে, প্যারালাল থাকলে প্যারালাল। এটা তুমি এই যে আমি এফ এর লাইনটা যদি এখানে ড্র করতাম বাম দিকে আর এ বিটা ডান দিকে, তাতে কিছু যায় আসতো না। জি স্যার। কিন্তু এইখানে একটা প্রবলেম আছে, তুমি যে এখানে এ বি আগে উপরে এ আছে, তোমাকে এইখানে যে সিকোয়েন্স করবে সেই সিকোয়েন্সে কিন্তু থাকতে হবে। তুমি দেখো, তুমি যদি এইটা কি বলে এই সিমস ডায়াগ্রাম করার সময় যেমন এখানে সি উপরে লিখেছি, তারপরে এই পুরোটা দিয়েছি, আমি তো সি তো নিচেও দিতে পারতাম, এটা পারতাম না? সি আগে যদি আমি ই আর এই ব্লকটা এইখানে প্যারালাল ব্লকটা উপরে দিয়ে এটা নিচে দিতে পারতাম, কিন্তু কারণ এটা সিরিজে আছে। কিন্তু যখন তুমি এটা দিয়ে ফেলেছো, তার এখান থেকে যদি এটা করতে হবে তখন আর চেঞ্জ করা যাবে না। মানে তুমি যদি চেঞ্জ করতে চাও তোমাকে সিমস ডায়াগ্রামে চেঞ্জ করতে হবে। একবার সিমস ডায়াগ্রাম তৈরি করে ফেললে তখন তোমাকে, কারণ ওইটা দেখেই তুমি এটাকে করেছো, এখানে তুমি আর উল্টো করতে পারবে না। এখানে যে সিকোয়েন্সে আছে ওই সিকোয়েন্সে বসাতে হবে ম্যাপে। হ্যালো স্যার, দুটি যেহেতু স্যার লজিক ডায়াগ্রাম এবং দুটি শেষ পর্যন্ত একই জিনিসকে স্যাটিসফাই করবে স্যার, তাহলে তো স্যার লজিক প্রবলেম হওয়ার কথা না স্যার। না, কিন্তু এই যে এখন আমরা আসলে এখন যে আমরা যেভাবেই করি না কেন একই তো আসবে ফাইনাল সলিউশন। হ্যাঁ, ফাইনাল সলিউশন আসবে, কিন্তু এখন আমরা এই দুটার ভিতরে একটা ওই যে কি বলে এটা সিকোয়েন্স তৈরি করব, যে সিকোয়েন্সটা একই হতে হবে। তা তুমি যদি এই যে এই এ উপরে, যেমন এখানে আমরা যদি প্যারালাল থাকে তাহলে অসুবিধা নাই, কিন্তু এখানে যেমন আমি এখন যদি আমি এখানে রিড করতে চাই, মনে করো আমি উপর থেকে পড়ে আসবো, সি এর পরে আমি এ তারপরে ডি বলবো, কিন্তু তুমি সি এর পরে তো ডি বলতে পারবে না। এখানে তো কেউ যদি এখানে উপরে ডি দিত পরে এ দিত, তাহলে তুমি এখানে ডি এখানে এ দিতে পারতে। কিন্তু একবার যখন তুমি এটা করেছো তখন তোমাকে এইটার উপরে বেস করে আসতে হবে। কারণ যেমন এখানে দেখো তুমি, এখানে হলো ডি এর সাথে গ্রাউন্ড কানেকশন, তাই না? এখানে দেখেছো এখানে এই ডি ট্রানজিস্টরের সোর্সটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন হবে না? কিন্তু তুমি এখানে ঘুরাই উপরেটা ডি আর এখানে এ দাও, তখন তো এটা গ্রাউন্ড হয়ে যাবে, এই ভিএসএস টা গ্রাউন্ড, তখন তো এই সার্কিটের সাথে তোমার এটা মিলবে না, বুঝছো? সেজন্য তুমি যদি দিতে চাও তাহলে আগে এখানেই দিতে হবে, এখানে উপরে ডি নিচে এ তুমি দিতে পারো, এখানে এই এ ডি জায়গা তুমি ডি এ তো দিতেই পারো, কিন্তু সেটা প্রথমেই দিতে হবে। একবার যদি তুমি তৈরি করে ফেলো সিমস, তখন তুমি এই লেআউটে আর চেঞ্জ করতে পারবে না।
বুঝছো? আচ্ছা একটু পরে বুঝতে পারবে, যদি একটু কনফিউজ থাকে তার দেখো এখন আমরা সিকোয়েন্স তৈরি করব, সেখানে গিয়ে তোমার স্যার বলো। স্যার এটা স্টিক ডায়াগ্রাম নাকি লেআউট ডায়াগ্রাম? আচ্ছা লেআউট আর স্টিকের ভিতরে পার্থক্য কি তুমি বলো আগে। স্যার কোনো পার্থক্যই নাই, শুধু আঁকাটা একটু সিম্পল হয় স্টিক ডায়াগ্রাম। হ্যাঁ গুড, তাহলে এইটা কিছুই না, এইখান থেকে আমরা স্টিক ডায়াগ্রাম বা লেআউট তৈরি করব। কিন্তু আচ্ছা তুমি বলো যে এই এখন এতক্ষণ যে আমরা যেটুকু শিখলাম, এটা যদি না শিখতাম আমি তো এখান থেকে স্টিক ডায়াগ্রাম তৈরি করতে পারতাম না? জি স্যার পারতাম। বা লেআউট যেটাই বলো তৈরি করতে পারতাম। তাহলে তৈরি করতে গেলে আমি যে দেখিয়েছি একটু আগে, তৈরি করতে গেলে তোমার কয়টা সিমস লাগতো? 7টা না? জি স্যার। সেই 7টা সিমস তুমি কোন সিরিয়ালি বসাতে? আমাদেরকে বসাতে হতো না, এই যে আমাদেরকে এই যে এরকম করে করে বসাতে হতো না? জি স্যার বসাইতে হইতো। হ্যাঁ, তাহলে মনে করো তুমি এইটার নাম কি দেবে, এ বি এরকম করে সি এইভাবে দেবে, নাকি তুমি এইটাকে বি এ সি দেবে? কিভাবে দেবে তুমি জানতে? না স্যার। তুমি তো র্যান্ডম বসাতে, রাইট? জি স্যার। হ্যাঁ, র্যান্ডম বসালে বড় হয়ে যায় সার্কিট। এবং আমরা লাস্ট 2 ক্লাসে হয়তো দেখেছি যে সার্কিটগুলি ওই যে ব্রেক থাকে, আমি ব্রেকটা আজকে আবার দেখাবো, ওই যে সার্কিটটা বড় হয়ে যায়, ওই কারণ আমরা জানি না যে কোন সিকোয়েন্সে বসাতে হবে। আমি প্রথমটা এ নিব নাকি প্রথমটা সি নিব জানি না। এখন এই যে এই ডায়াগ্রাম থেকে আমরা জানতে পারবো যে কোন সিরিয়াল নিলে কোন সিরিয়ালি আমরা বসালে আমাদের সার্কিটটা সব থেকে ছোট হবে। সেই জন্য আমরা এইটা শিখছি, এটার নাম হলো গ্রাফ, অয়েলার্স গ্রাফ। আমরা অয়েলার্স এটা শিখছি হলো আমরা অয়েলার্স গ্রাফ, AULERS। আমরা এটা যেটা তৈরি করেছি এটার নাম হলো অয়েলার্স গ্রাফ। বুঝছো? জি স্যার বুঝছি। এই গ্রাফ থেকে আমরা জানতে পারবো যে কোন সিকোয়েন্স আমরা আগে এফ নেব নাকি আগে ডি নেব নাকি সি নেব, সেটা আমরা এই গ্রাফ থেকে জানতে পারবো। সেই জন্য আমরা এই গ্রাফটা এতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাফ তৈরি করলাম। এখন এই গ্রাফ থেকে আমাদের এটা তৈরি করেছি আমরা অয়েলার্স গ্রাফ। এখন আমাদেরকে তৈরি করতে হবে অয়েলার্স পাথ। এই এতে দুটা অয়েলার্স গ্রাফ, কিন্তু একটা হলো পি নেটওয়ার্কের জন্য, একটা এন নেটওয়ার্কের জন্য। একটা হলো উপরের কম্পোনেন্টের জন্য একটা অয়েলার্স গ্রাফ হলো লেফট সাইডটা, আর নিচের পার্টের জন্য এটা হলো আরেকটা অয়েলার্স গ্রাফ। দুইটা অয়েলার্স গ্রাফ আমরা বের করেছি, এটা একটা আর এটা একটা, দুইটা গ্রাফ। এখন আমরা বের করবো অয়েলার্স পাথ। অয়েলার্স পাথ, PATH, এইটা বের করতে হবে। এইটা বের করলেই আমরা পেয়ে যাব যে কোন সিকোয়েন্সে আমরা নেব। সেই পাথটা কি করে বের করব? অয়েলার্স পাথটা হলো, আমি বাংলায় ভালো করে বোঝানোর জন্য বলি, ভালো করে খেয়াল করো। অয়েলার্স পাথটা হলো এটা যে কোনো পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হতে পারে এবং যে কোনো জায়গায় গিয়ে শেষ হতে পারে। রাইট? পথ মানে তুমি পথ তো জানোই, যে পথ মানে যে পথ দিয়ে আমরা হাঁটি। এটা যে কোনো জায়গায় স্টার্ট হতে পারে, যে কোনো জায়গা থেকে শেষ হতে পারে। কিন্তু এটা কন্ডিশন আছে যে এই পাথটা কোনো একই রাস্তা দিয়ে দুইবার যাবে না, কোনো এজ দিয়ে। এখানে পাথ বলতে আমরা বুঝি যে এজ, যে কোনো একটা এজ দিয়ে একবারের বেশি যেতে পারবে না। কিন্তু ইন্টারসেকশনে যতবার ইচ্ছা সে ক্রস করতে পারবে। এই ইন্টারসেকশন দেখছো যে জাংশন গুলি আমরা বলেছি, দ্যাট ইজ ইন্টারসেকশন। দেখো এটা একটা ইন্টারসেকশন, 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 এটা একটা ইন্টারসেকশন, এটা ইন্টারসেকশন, এটা ইন্টারসেকশন। এই ইন্টারসেকশন দিয়ে যতবার ইচ্ছা তুমি যেতে পারো, কিন্তু একই পাথ দিয়ে একবারের বেশি যাওয়া যাবে না। তাহলে সেই রকম একটা পাথ তৈরি করতে, ইন্টারসেকশন গুলো কি জাংশন গুলো? ইন্টারসেকশন গুলি কি বলে আমরা জাংশন, রাইট? তাহলে এই জাংশন তার মানে তুমি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মনে করো তুমি হয়তো যে কোনো জায়গায় তুমি যাবে, কিন্তু একই রাস্তা দিয়ে দুইবার যাওয়া যাবে না, কিন্তু ওই জাংশন দিয়ে ক্রস তুমি যতবার ইচ্ছা যেতে পারো। তাই না? যেমন 7 রাস্তার মোড়ে তুমি যে কোনো দিক থেকে আইসো, ওখান দিয়ে মোড় থেকে আরেক দিকে যেতে পারো, কিন্তু একই রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না একবারের বেশি। এইরকম করে আমাদের সবথেকে বড় রাস্তা তৈরি করতে হবে, তাই না? বড় পথ, সবচেয়ে লম্বা যার পথ হবে তার সার্কিট তত ছোট হবে। বুঝছো? তাহলে এখন দেখো আমি করি এটা, আমাদের এক্সাম্পলটা একটু বড় এক্সাম্পল নেওয়া হয়ে গেছে প্রথমেই।
আরেকটা ছোট এক্সাম্পল নিলে বোঝাতে ভালো হতো। দেখো এখানে আমি উই ক্যান স্টার্ট ফ্রম এনিওয়্যার। তা আমরা সাধারণত নর্মালি কি করি, আমরা সাধারণত আমরা এ বি সি সিকোয়েন্স ইউজ করি। তো তাহলে আমি মনে করি এখানে এ থেকে এ আছে না, এখানে আমরা এ থেকে শুরু করলাম। আমি দেখো আমি যদি এখান থেকে স্টার্ট করি এ থেকে, তাহলে এই রাস্তা দিয়ে আমি যাচ্ছি এ, তারপরে এখানে গিয়ে আমি এদিকে যাব এ থেকে বি, এই বি থেকে এই ইন্টারসেকশনে গেলাম আমি, গিয়ে কিন্তু আবার এ তে ফেরত আসতে পারবো না। আমি তো এ দিয়ে গিয়েছি একবার এই রাস্তা দিয়ে এ বি, তারপর আমরা কি চাই, সি চাই না, আমরা সি দিয়ে যাবো। আমরা লেটস সে সি হিয়ার, এ বি সি। দেখো আমি এই ইন্টারসেকশনে এসে আমার দুইটা অপশন আছে, এইদিকে যেতে পারি এইদিকেও যেতে পারি। যদি আমি মনে করি এখানে গেলাম এ বি সি, এখান দিয়ে যদি আমি ডাউনে যাই তাহলে আমার পাথটার নাম হবে এ বি সি এফ। এফ দিয়ে এখানে যাওয়ার পরে কিন্তু আমার আর বেরোনোর পথ নাই। তাহলে আমার লংগেস্ট পাথ হবে, দেখো কত হলো, তাহলে আমার লংগেস্ট পাথটা এ বি সি এফ। আমার পাথটা এটুকু না হলো, বুঝতে পেরেছো? এখানে আমার পাথের দৈর্ঘ্য, আমরা এই যে মনে করো আমি এখান থেকে স্টার্ট করলাম, এখানে একটা এ আছে না ট্রানজিস্টর, এ ট্রানজিস্টর দিয়ে আমি স্টার্ট করলাম। তাহলে এ বি ভিডিডি, তারপরে ওয়াই বার ভিএসএস এগুলি নিতে হবে না, ওখানে ওগুলি আমাদের ট্রানজিস্টর না, ওগুলি আমাদের সিমস না, আমাদের নিতে হবে শুধু ভেরিয়েবল গুলি। তাহলে আমি যদি এখান থেকে মনে করো হাঁটা শুরু করি, এই পথ দিয়ে গিয়ে এ দিয়ে বি দিয়ে এই ইন্টারসেকশনে এসে আমি কিন্তু যে কোনো পথ দিয়ে যেতে পারি, আমি ডি দিয়ে যেতে পারি, এ দিয়ে যেতে পারি, তারপরে আবার সি দিয়ে যেতে পারি। তা তুমি কোন পথ দিয়ে যাবে? আমি মনে করি একটা পাথ ফলো করলাম এখান থেকে ইন্টারসেকশন থেকে, আমার দেখো কয়টা পাথ আছে। এখানে আসার পরে এ থেকে বি দিয়ে আমি এই পর্যন্ত এসেছি। আই ক্যানট গো ব্যাক টু দ্য এ, বিকজ আমরা ওই পথ দিয়ে গেলে দেখো আমি এই পথে আবার দুইবার চলে যাব। সো উই ক্যানট গো দ্যাট ওয়ে। তা আমাদের কয়টা, আমার অপশন আছে কয়টা, 1 2 3 অপশন আছে। তো তুমি যে কোনো পথ দিয়ে যেতে পারো। তো আমি এই পথটা ফলো করলাম, রাইট? এই পথটা যদি ফলো করি তাহলে আমার কি কি, আমার পথের লেন্থ কত হবে সেটা মেজার করতে হবে বাই কনসিডারিং দ্য ভেরিয়েবলস, নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস। দেখো আমি এখানে এ বি, এখানে সি, তারপরে আমি এফ দিয়ে এ পর্যন্ত গেলে আমার কিন্তু আর পথ নেই। উই হ্যাভ টু স্টপ হিয়ার। স্যার ডিই দিয়ে গেলে বেশি পাওয়া যেত না? কোনটা দিয়ে? ডি, হ্যাঁ গুড। হ্যাঁ তাহলে বলো, গুড, তুমি আরেকটা বলে ফেলেছো। তাহলে তোমার পথটার দৈর্ঘ্য কি হবে বলো তুমি? তাহলে এ বি ডি ই এফ হতো, তাই? জি স্যার। এ বি, দেখো ও বলেছে কি এ দিয়ে বি দিয়ে তারপরে ডি দিয়ে গেছে, এই দুটো নেয়নি, ডি দিয়ে তারপরে আবার স্যার আর একটু বড় বানানো যাবে তো স্যার? হ্যাঁ সেটাই, এদিকে গেলেও তো হয় স্যার। হ্যাঁ সেটাই তো, তুমি এক একজনের মাথা থেকে এক এক রকম আসবে। যারটা সবচেয়ে বড় পাথ হবে তার নাম্বার সবচেয়ে বেশি হবে এবং তার সার্কিট সব থেকে ছোট হবে। তাহলে বলো, একজন বলেছে এ বি দিয়ে তারপর ডি দিয়ে ই দিয়ে যাবে, এ বি ডি তারপর ই, ই দিয়ে যাওয়ার পরে তুমি আবার কি এইদিকে যাবে নাকি ওইদিকে যাবে? তুমি তো এখানে আসার পরে তাহলে তোমার দুটো অপশন আছে। স্যার আমরা কি স্যার ঘুরে আসতে পারবো না স্যার আবার? অর্থাৎ এক পথ দিয়ে তুমি দুইবার যেতে পারবে না, কিন্তু তুমি এক পথ দিয়ে না স্যার, ধর আমরা যদি স্যার এ বি তারপরে সি এর পরে স্যার ই ডি পরে হচ্ছে এখানে ভেতর দিয়ে এ দিয়ে যদি এফ দিয়ে চলে আসি। দেখো ওটা কিন্তু আরো বড় হয়েছে। আমি মনে করি এখানে ও আরেকটা সুন্দর বলেছে, গুড। এ বি দিয়ে সি দিয়ে গিয়ে ও বলেছে এদিকে না গিয়ে এই দিকে আসবে, তাই না? সেদিক দিয়ে ঢুকে স্যার তাহলে ডি বলো দিয়ে তোমার কি হবে? তোমার এ বি লিখবে তুমি, এ বি তারপরে সি তারপরে ই ডি তারপরে এ যাবে, এই পথ দিয়ে গিয়ে ওই পথে আসবে, রাইট? ই দিয়ে তারপরে এ দিয়ে গিয়ে তারপর আবার ডি দিয়ে আসবে, না ডি, রাইট? কিন্তু দেখো ডি দিয়ে আসার পরে এই পর্যন্ত আসার পরে তুমি কিন্তু আর বেরোতে পারবে, কারণ এই দিক দিয়ে আর যেতে পারবে না, কারণ তুমি তো অলরেডি একবার ই দিয়ে গিয়েছো। স্যার আমরা সি থেকে শুরু করতে পারি, সি এ বি। ওকে না স্যার এ থেকে শুরু করলে হবে না, স্যার। এ পর্যন্ত দেখো দেখো দেখো, আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম আমার 4টা ছিল ভেরিয়েবল, তারপর আরেকজন কে জানি বলেছে তার ছিল 5টা, তারপর ও এই আরেকজন এইমাত্র বললো ওর 6টা হয়েছে। দেখো তাহলে এ সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটা আছে আমি সবচেয়ে কম, রাইট? এরকম এ দুইটা কি আলাদা হিসাবে বিবেচনা হবে? রাইট, এ দুটো আলাদা পাথ। এখানে এ দুটো মানে এটা টুইন, কিন্তু এটা দুটো ডিফারেন্ট জিনিস। দুটো তো একই ইনপুট না স্যার? না, এটা দেখতে একই হলেও কিন্তু এক জিনিস না। বললাম না টুইনের মতো দেখতে একই রকম হলেও দুটো আলাদা আলাদা পার্সন।
স্যার প্রথমে এ দিয়ে যাওয়ার পর বি দিয়ে, তারপর ডি দিয়ে যাওয়ার পর এ দিয়ে ঢোকার পর সি দিয়ে বের তারপর হওয়ার। জানো তোমরা সবসময় এ দিয়ে কেন স্টার্ট করছো? আমি শুরু করেছিলাম বলে তুমি সি থেকে স্টার্ট করতে পারো, ই থেকে স্টার্ট করতে পারো, এই ডি থেকে স্টার্ট করতে পারো, এফ থেকে স্টার্ট করতে পারো, এনি হোয়ার ইউ ক্যান স্টার্ট। স্যার ডি তে আসার পর আবার যদি এ তে ঢুকি, বলো সবগুলো আসবে স্যার। হ্যাঁ সবগুলি আসলে সবচেয়ে ভালো, তাহলে তোমার ম্যাক্সিমাম তোমার অপটিমাইজ হবে। আর যদি তুমি সবগুলি একটা লাইনে নিতে পারো, বলো সেটা কোনটা? স্যার এ বি ডি ই এ সি। এ বি ডি ডি এ স্যার। এ জি। তারপর সি। স্যার সি দিয়ে স্যার সি এর পরে হচ্ছে জে, তারপর এফ এ স্যার। না তাহলে তো ইটা বাদ থেকে যাবে তাহলে। স্যার এফ সি বি এ ডি ই। তাহলে দেখো ও বলছে মনে হয় কারণ এই সাধারণত একটা লাইন যেটা থাকে সেখান থেকে স্টার্ট করলে সবচেয়ে কভার করা যায়। কারণ এইটা প্রবলেম হলো এখান থেকে একবার গেলে আর বেরোতে পারো না, তাহলে এই জন্য এখান থেকে স্টার্ট করতে হয়। তাহলে তুমি এফ থেকে যদি স্টার্ট করো, এফ দিয়ে সি দিয়ে যাবে নাকি এই দিক দিয়ে যাবে? স্যার সি দিয়ে। এফ সি বি এ ডি ই। তাহলে এই এটা বাদ পড়ে গেছে কিন্তু। স্যার আমার কি লাস্টে এসে মানে ওয়াই তে আসতে হবে নাকি যে কোনো ট্রানজিশনে যে আমি থেমে যেতে পারবো? যে কোনো জায়গায় শেষ করতে পারো, কিন্তু তোমার মানে তুমি ট্রাই করতে হবে যাতে তুমি সবগুলি কভার করতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা। তুমি যদি সবগুলি কভার করতে না পারো তাহলে তোমার সার্কিট হয়ে যাবে ছোট, না সার্কিট হয়ে যাবে বড়, তাহলে তোমার নাম্বার কমে যাবে। স্যার আমি একটা বলি স্যার। বলো। এফ সি আচ্ছা বি এ এফ সি ডি এ স্যার বি এ এফ সি বি এ ওকে ডি এ। তাহলে তো এই ইটা তো যায়নি তুমি। স্যার একটা স্যার বাদ থাকেই স্যার। না তুমি ই থেকে স্টার্ট করো, তাহলে বোধহয় পারতে পারো কিনা দেখো। ই থেকে যায় না, যায় না। না দেখো যদি সম্ভব নাই হয় তাহলে কিন্তু তোমাকে তখন তুমি দুইটা ওয়েলার্স পাথ হয়ে যাবে তখন, তাই না? আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা একটা এক্সাম্পল নিই অন্তত। এই যে এর একটা বলেছিল কে, এই যে এ বি সি ই এ ডি, তাই না? এ বি সি কোনটা জানি বলছিল, এ বি সি তারপর ই বলেছিল, এ বি সি ই তারপর এ ডি। তাহলে এ পর্যন্ত তো শেষ হয়ে গেল, তাহলে কি বাকি থাকলো? এফ একটা বাকি থাকলো না মাত্র, ভেরিয়েবল। তাহলে আমরা ওইটা দিয়ে আরেকটা ওয়েলার্স পাথ তৈরি করতে পারি, তাহলে আমাদের দুইটা ওয়েলার্স পাথ হবে। এইটা এ বি সি ই এ ডি একটা হলো, আর এই এফটা বাকি থাকলো, এফ আরেকটা ওয়েলার্স পাথ। তাহলে আমাদের এখানে দুইটা পাথ হলো, এটা একটা আর একটা দুইটা পাথ হলো। কিন্তু আমাদের এটাকে আমরা অনেকখানি কভার করতে পেরেছি, 6টা ভেরিয়েবল। এটা মোটামুটি আমাদের মনে হচ্ছে যে লংগেস্ট পাথ। কিন্তু আরেকটা কোশ্চেন আছে বুঝছো, আরেকটা কি বলে প্রবলেম আছে। সেটা হলো এইখানে যা করেছো এইখানেও তোমাকে ওয়েলার্স পাথ করতে হবে, এবং এইটার সিকোয়েন্স এই ডাইনেটটার সাথে মিলতে হবে। দেখো যে বলেছো তুমি এ বি সি ই এ ডি, এটা এখানে করা যায় কিনা? এ বি সি, এ কোথায়? এই যে এ বি, দেখো যে এখানে একইভাবে করতে হবে কিন্তু। এ বি সি কোথায়? এ বি সি, না সি এখানে দেখছো, এ বি সি হয় না, দেখতে পাও? এই যে বলেছিলে এ বি সি ই এ ডি বলেছো না? জি স্যার। কিন্তু এখানে দেখো তুমি যদি এই এ থেকে নাও এ বি, তারপর দেখো সি কিন্তু আসে না, এখান থেকে তুমি সি তে যেতে পারো? সি তো উপরে, সি তো এখানে। দেখো তুমি এটাকে কি বি থেকে নিলে হবে। এটাকে তুমি বি জায়গায় তুমি যদি বি এ করতে তাহলে পারতে, কিন্তু বি এ করতে পারতে না তুমি এখানে বি এ। জি স্যার। বি এ সি তাই করতে পারতে, কিন্তু এখানে যদি করতে পারতে তাহলে বি এ, তাহলে কিন্তু তোমার সি আসতো। জি স্যার, আগে এটা জানলে স্যার ওইটা বলতে পারতাম। হ্যাঁ, এই জন্য তোমাকে দুটা কিন্তু একসাথে করতে হবে পাশাপাশি নিয়ে, কারণ সিকোয়েন্স সেম হতে হবে। এখানে যদি তুমি বি এ বি নাও তাহলে ওখানেও এ বি নিতে হবে, কিন্তু এখানে আমরা এ বি নিলে দেখলাম যে সি তে যেতে পারি না, তাহলে আমরা এখানে বি এ নিয়েছি, তারপরে সি। তাহলে দেখো এখানে নেওয়া যায় বি, তারপরে এ, তারপরে এই জাংশন থেকে আমরা সি। সির পরে তুমি কোথায় গিয়েছো দেখো তো, সির পরে ই, এই যে সির পরে ই, তুমি ই তে যেতে পারো, রাইট? ইর পরে তুমি কিসে গেছো দেখো তো, এ ডি গেছো না?
যাইতে হবে কিন্তু স্যার আমাদের কিন্তু এ যাওয়া যায় না স্যার, তাহলে ডি যেতে হবে আগে, তাই না? তাহলে দেখো তুমি এইটাকে তুমি এ তে আগে না গিয়ে ডি তে আগে যেতে পারতে কিনা, এখানে চিন্তা করো। এই যে বি এ সি, জি স্যার পারতাম স্যার। যাওয়া যেত স্যার, যাওয়া যেত স্যার। না যেত, তাহলে তুমি আগে এখানে ডি দাও, তাহলে জি আগে ডি স্যার। দিয়ে তারপর ওখানে এ দাও। জি স্যার। এই জন্য দুটো পাশাপাশি করতে হবে তোমার, আগে ডি তারপরে এ। তাহলে দেখো এখানে কি হয়, তাহলে বি এ সি ই তারপরে ডি এ, তাই না? তাহলে এখানে কি আমরা আর বেরোতে পারি না, তাই না? এই পর্যন্ত শেষ। তাহলে আর বাকি থাকে কি, তাহলে এফ, তাই না? কি হলো, এটার জন্য হলো বি এ সি ই ডি এ, এটা একটা অয়েলার্স পাথ, আর বাকি থাকে এফ। সে এফ একাই একটা অয়েলার্স পাথ, একাই একটা পাথ। তাহলে এইটা আমরা মোটামুটি পেলাম এখন পর্যন্ত, বুঝছো এটা? জি স্যার। কে বোঝেনি? এটা দুটো সবসময় একই সিকোয়েন্স হতে হবে, রাইট? যদি দেখো যে সিকোয়েন্স যদি না মেলে, তাহলে আগেরটাই আবার একটু দেখে চেঞ্জ করে দেখা যায় যে প্যারালাল পাথ তুমি একটা আগে না নিয়ে ওটা মানে পরে নিতে পারো, তাহলে এটা ম্যাচ হয়ে যাবে। তাহলে এখন আমরা এ পর্যন্ত আমরা এটা একটু বড় সার্কিট, তো তাহলে আমাদের দেখো 6টা ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা একটা পাথ করতে পেরেছি, এখানেও তাই করতে পেরেছি। তাহলে এখানে আমাদের দুইটা অয়েলার্স পাথ হয়েছে, অয়েলার্স পাথ হয়েছে দুইটা, একটা হলো এই 6টা ভেরিয়েবল দিয়ে একটা, আর একটা ভেরিয়েবল দিয়ে একটা। দ্যাট ইজ গুড, নো প্রবলেম, বাট স্টিল ইজ এ গুড, কারণ 7টার ভিতরে তুমি 6টা ভেরিয়েবল নিতে পেরেছো, তোমার অলমোস্ট অপটিমাইজ। হয়তো সম্ভবত এই সার্কিটে 7টা নেওয়াই যাবে না, তাহলে তুমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবা। তাহলে এখন সিকোয়েন্সটা আমরা লিখে রাখলাম। তাহলে কি সিকোয়েন্স বুঝতে পেরেছো? বি এ সি ই ডি এ এফ, এই সিকোয়েন্স এখন আমাদের লাগবে। এখন আমরা লে আউট করতে পারবো। এখন আমাদের কি কয়টা ট্রানজিস্টর? 7 ট্রানজিস্টর, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7। দেখো আমাদের তাহলে এখন এই যে এই সিকোয়েন্সটা বের করার জন্য আমাদের এত কিছু করতে হলো। আমাদের উপরে যাবে ভিডিডি লাইন, বিএসএস। এখন বলো এই যে আমাদের এই সিমস, এখানে কয়টা 1 2 3 4 5 6 7 সিমস না? এই সিমস এর সিকোয়েন্স কি হবে, এটাই আমরা পেয়েছি এতক্ষণ পর্যন্ত। কি হবে বুঝছো এটা? বিএসি। হ্যাঁ, তাহলে এইটা প্রথমটার নাম হবে বি, তারপরটা হলো এ, তারপরটা সি, তারপরটা ই, তারপরটা ডি, তারপর আরেকটা এ, লাস্টেরটা এফ। এইটা সিকোয়েন্স আমাদের। এইটা হলো এইটা দিয়ে করলে আমাদের সার্কিট সব থেকে ছোট হবে। কে জানি প্রশ্ন করছিলে যে স্যার আমরা এতক্ষণ কি করছি, এটা বুঝছো? এই যে এই সিকোয়েন্সটা বের করার জন্য আমরা যে এতক্ষণে যে গ্রাফ তৈরি করলাম, বুঝছো এটা? জি স্যার। এখন দেখো, এখন আরেকটা ইন্টারেস্টিং থিং হবে, এইটা যেহেতু দেখো ফার্স্টের 6 ভেরিয়েবলস আর ইন এ ওয়ান অয়েলার্স গ্রাফ। দেখো এই যে এখান থেকে শুরু করে এই এ পর্যন্ত একটা অয়েলার্স গ্রাফ যদি হয়, তাহলে আমরা একটা জিনিস করতে পারি কি, এই যে এইগুলি যে ব্লু লাইন আছে না, ওই পর্যন্ত এগুলি তো এক একটা ট্রানজিস্টর না, এক একটা পিমস না, এটা শর্ট করে দেওয়া যায়। হ্যাঁ, শর্ট করে দেওয়া যায়। তুমি তো ভালো শিখে ফেলেছো আগে। কি তোমার নাম কি বলো, তোমার রোল কত বলো? স্যার 189 স্যার। তুমি শিখলে কোথা থেকে? এটা লজিক্যালি বোঝা যাচ্ছে স্যার, মানে যেহেতু সিরিজ, মানে একটার মধ্যে দিয়ে আরেকটা যাবে। রাইট, সরি আমি ভুল করে এই যে একটা বেশি দিয়ে ফেলেছি। এইটা কানেকশন হবে না, শুধু এইখানে একটা ব্রেক থাকবে এইখানে, আর সবগুলি কানেকশন হয়ে যাবে। কত? 189। জি স্যার। গুড, তুমি ভালো কথা বলে ভালো বুঝতে পেরেছো। তা আমরা যেহেতু এটা দেখো এটা একটা লাইন দিয়ে কানেকশন করে দিয়েছি, অতএব
কোনটা সোর্স ড্রেন অলরেডি কানেক্টেড হয়ে গেছে অনেক কিছুই। এখন শুধু বাকি আছে কি জানো, আমাদের শুধু বাকি আছে শুধু আমাদের এই জাংশন পয়েন্টগুলি কানেকশন করলেই আমাদের সার্কিট কমপ্লিট হয়ে যায়। সোর্স ড্রেন কিছুই দেখা দরকার হয় না। দেখো ফার্স্ট হলো ভিডিডির সাথে কি কানেকশন দেখো তো, এখানে এ ছিল, এ আর বি এর সোর্স কানেক্টেড টু দ্য ভিডিডি। দেখো এ আর বি কোথায় আছে, দেখো অলরেডি জাংশন হয়ে গেছে কিন্তু সেটা এ আর বি ভিডিডির সাথে কানেকশন না। দেখো এই যে বি আর এ এটা অলরেডি কানেক্টেড হয়েছে, এইটা ভিডিডির সাথে কানেকশন। আর দেখো তো এ আর বি এর অপোজিট সাইডটা কার সাথে কানেকশন, দেখো তো এই জাংশনে কি কি কানেক্টেড আছে দেখো তো, এ আছে, বি আছে, সি আছে, আর একটা এ আছে আর ডি আছে, তাই না? দেখো দুইটা এ, ডি আর সি। দেখো ডি আর কোন জায়গা দেখতে পাও সেই পয়েন্টটা, স্যার একটু রিপিট করেন স্যার স্যার। এআর ডি যেখানে কানেক্টেড, মানে এই যে মাঝখানে অনেক কানেকশন, এই যে তুমি যে শর্ট করলাম না যে ট্রানজিস্টর গুলি, আমরা কোনো কিছু না দেখেই যে আমার অয়েলার্স পাথ যে 6টা ছিল এটা অলরেডি কানেক্টেড শর্ট সার্কিট করে দিয়েছি। এটা দেওয়াতে অনেক কিছু কানেকশন হয়ে গেছে অলরেডি অটোমেটিক। এখন শুধু আমাদের জাংশন পয়েন্ট গুলি কানেকশন দিলে হয়ে যাবে। তা জাংশন পয়েন্ট, উপরের জাংশন পয়েন্ট এখানে কি দেখলাম আমরা, এ আর বি কানেক্টেড না শুধু ভিডিডির সাথে, এই জাংশন পয়েন্টটা একটু বুঝতে পেরেছো, এ আর বি কানেক্টেড হলো ভিডিডির সাথে। তাহলে এ আর বি দেখো তো, এই যে এ আর বি এটার কমন পয়েন্ট অলরেডি কিন্তু শর্ট সার্কিট হয়েই ছিল, আমরা শুধু এই লাইনটা দিয়েছি। আর একটা কি আছে দেখো, এই যে বি এর, তাহলে দেখো এই বি এর আরেকটা পয়েন্ট কোথায় যাবে, এটা তো এখন সোর্স হয়েছে, এখন তাহলে এটা হলো ড্রেন আর এটা ড্রেন। তাহলে দেখো এই যে এই ডি এর ড্রেনটা না বি এর ড্রেনটা এর ড্রেনের সাথে শর্ট সার্কিট, এই জাংশনটা দেখো, এটা হলো ড্রেন, এটা ড্রেন। এ আর বি এর ড্রেনটা যদি তুমি কানেকশন করো, দেখো তো এই ড্রেন আর এই ড্রেন যদি কানেকশন করো, দেখো তো সি অলরেডি কানেক্টেড হয়ে গেছে, দেখছো সি, দেখো সি অলরেডি অটোমেটিক কানেকশন হয়ে যায়। আর কি লাগবে, এ আর ডি, দেখো এ আর ডি এখানে আছে, এ আর ডি এর কমন পয়েন্ট এটা আছে, এইটা এখানে নিয়ে আসলে দ্যাটস ডান, এই জাংশন পয়েন্টটা ডান। এই যে J1 যেটা J1, এটা হলো J1 পয়েন্ট, J1 পয়েন্টটা অলরেডি ডান। আর কি লাগবে, এবার J2 তে যাও, J2 তে কি কি আছে, এ আর ডি এর অপোজিট সাইড, দেখো এ আর ডি এই যেখানে যে কানেকশনটা দিয়েছো তার অপোজিট সাইডটা কানেকশন আছে ই এর সাথে। দেখো এ আর ডি এর অপোজিট সাইড কোনটা, এখানে কানেকশন আছে, তাহলে অপোজিট সাইড এটা আর এর অপোজিট সাইড এটা, এই দুটো যদি তুমি কানেকশন দাও, দেখো এই দুটো কানেকশন দিলে ই অটোমেটিক কানেকশন হয়ে যায়। দেখো ই, এটা হলো ই আর ডি অটোমেটিক শর্ট সার্কিটেড, ই আর ডি শর্ট সার্কিট উইথ এ, এটা হলো এর পয়েন্ট, আর এই যে ই আর ডি এর কমন পয়েন্ট এটা অটোমেটিক শর্ট সার্কিট হয়ে আছে। এটা হলো তাহলে J2 পয়েন্ট, এটা হলো জাংশন J2। আর বাকি আছে কি J3 তে কি আছে দেখো তো, সি আর ই এর কমন পয়েন্ট এফ এর সাথে কানেকশন আছে, সি আর ই এর কমন পয়েন্ট, দেখো সি আর ই এর কমন পয়েন্ট দেখেছো কোথায়, সি আর ই এখানে আছে, তাহলে কমন পয়েন্ট কোথায় হবে, এটা না, এগুলি কিন্তু অটোমেটিক কানেকশন হয়ে গেছে আগেই, যখন আমরা যে সবগুলি শর্ট করেছিলাম অয়েলার্স পাথ ফলো করে। সি আর ই, দেখো এই যে সি আর এখানতে আসছে ই, এই পয়েন্টটা এফ এর সাথে কানেকশন হবে, তাহলে সি আর ই এর কমন পয়েন্ট এখানে অলরেডি আছে, এখানে একটা সেকেন্ড মেটাল দিয়ে নিচে নিয়ে আসতে হবে, কানেকশন দিতে হবে এফ এর একটা সাইডে, আর এফ এর আরেকটা সাইড আউটপুটে যাবে, তাহলে কোন সাইডটা কানেকশন দেবো, এটা লেফট সাইড, আর রাইট সাইডটা আউটপুট। বুঝছো, এটা ডান, কমপ্লিট। উপরের পাশ PMOS কানেকশন ইজ ডান। এখন NMOS দেখো উপরে কোথাও কোনো ট্রানজিস্টর ফাঁকা নাই, দেখো সোর্স ড্রেন সব কানেক্টেড।
এখন আমরা এটাতে যাই এনমস। এনমসে দেখো কি কি ছিল, এই যে কি কি গ্রাউন্ডের কানেকশন আছে, কোনটা কোনটা, বি বি কানেকশন আছে, ই কানেকশন আছে, ডি কানেকশন আছে, আর এফ। তাহলে দেখো কোনটা কোনটা আছে, বি ই ডি আর এফ। বি ই ডি, দেখো এই যে ই ডি দেখছো কমন পয়েন্ট, ই ডি কানেকশন আছে, এটা ই আর ডি, এটা ভিডিডি বিএসএস এর সাথে কানেকশন হবে, আর বিটা কানেকশন হবে। তাহলে দেখো তো বি এর কোন মাথা কানেকশন হবে, বুঝতে পারো এটা? সো লেফট। লেফট, কারণ এখানে দিলে এ কানেকশন হয়ে যাবে, কিন্তু এ নাই তো এখানে। লেফট সাইড, এই সাইডটা কানেকশন হবে গ্রাউন্ডে, আর একটা কানেকশন হবে দেখো এফ। এফ এর কানেকশন হবে একটা সাইড, আর একটা সাইড যাবে হলো আউটপুটে। তাহলে দেখো তো এই এফ, এটা হলো এফ, এফ এর কোন সাইড যাবে গ্রাউন্ডে? লেফট সাইড। লেফট। আর রাইট সাইড যাবে হলো আউটপুটে, আউটপুট। ডান, রাইট। তারপরে দেখো আর কি কি, একটা জাংশন আমাদের নিচের জাংশন কমপ্লিট, আর একটা জাংশন বাকি আছে এটা। এখানে কি কি কানেকশন আছে দেখো, সি ই আর এ। সি ই সাথে এ কানেকশন আছে, এটা দিলেই শেষ। সি ই কোথায় দেখেছো, সি আর ই এখানে কোন পয়েন্ট, এটার সাথে কি কানেকশন হবে, এটা স্যার এ কানেকশন হবে না, এটা সি এর সাথে এ। দেখো এই যে এ, এরও একটা পয়েন্ট ফাঁকা আছে, সেটা হলো এটা, সি এর সাথে এ কানেকশন। আর এখন আউটপুটে কি কি যাবে, এখানে এটা এ ছিল, এ এখানে সি, আর এফ তো অলরেডি কানেকশন হয়েছে, এখানে এফ অলরেডি কানেক্টেড। এ আর সি, এ আর সিটা চলে যাবে আউটপুটে। এ আর সি আউটপুট কোথা থেকে যাবে দেখেছো, দেখো এটা এ আর এটা সি কমন পয়েন্ট দেখতে পাও, অটোমেটিক কানেকশন হয়েছে। এ আর সি এখান থেকে যাবে, এখান থেকে সোজা আউটপুট, আউটপুট। ডান। দেখো তো কয়টা ব্রেক আছে, এখানে একটা ব্রেক, আর এখানে একটা ব্রেক, দেখেছো? মাত্র একটা, উপরে একটা ব্রেক, নিচে একটা ব্রেক আছে, মাত্র দুইটা ব্রেক আছে। এত বড় একটা সার্কিটে দুইটা ব্রেক আছে। তুমি এইটাকে, এই সার্কিটটা বাসায় ওই যে এইরকম সিকোয়েন্স না দিয়ে করে দেখো তো কতগুলি ব্রেক আসে, দেখতে পাবো অনেক ব্রেক আসবে, এবং সার্কিটের লাইন অনেক কমপ্লিকেটেড হবে। এখানে দেখো দুইটা ব্রেক আর দুইটা মাত্র ওভারল্যাপিং হয়েছে। স্যার বলো। স্যার এনমসে যে সি আর এ এই কানেক্টেড আছে, সেটা কি রাইট সাইডের এর সাথে কানেক্ট না করে লেফট সাইডের এর সাথে কানেক্ট করলে ভালো হতো না স্যার? কোনটা বলো আবার? স্যার এনমসে। এনমসের কোনটা? স্যার এনমসে সি এ যে কানেক্টেড আছে, সি আর এ, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। স্যার এখানে তো রাইট সাইডে কানেক্টেড, আমি যদি সি এ রাইট সাইডে কানেক্ট না করে লেফট সাইডের এর সাথে কানেক্ট করতাম, এই সাইডে তাহলে স্যার একটা ভার্টিক্যাল লাইন কম হতো না? এখানে না স্যার, এই যে ওর পাশে যে এটা আছে ওইটা, পাশেরটা যেটা আছে। ও এই এ আর এই এ আলাদা না, দেখো এই এ কোনটা দেখছো, এই এ হলো যে এ আর ডি যেটা আছে তার সাথে। এটা কি সম্পূর্ণ আলাদা? হ্যাঁ অফ কোর্স। এই দিস এ ইজ, দেখো এই এ আর এই ডি এর পাশাপাশি, আর এই এ আর সি তো তোমার কমন পয়েন্ট। এ আর সি হলো এই এ আর এই সি, দেখতে পাচ্ছ এটা? এটা কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস। তোমাকে বললাম না যে টুইন, কিন্তু দেখতে একই রকম হলেও জিনিস আলাদা। স্যার এখন একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার এখানে স্যার যে অরিজিনাল বুলিয়ান ইকুয়েশনটা ছিল, সেখানে স্যার আমি যেভাবে চিন্তা করি না কেন, আমি বাইরের থেকে যখন সিগন্যাল একটা দেব, তখন কিন্তু আমি একটা সিগন্যালই দেব, সেটা একটা সিগন্যাল, রাইট, সেটা ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার, তাহলে বিষয়টা কি কনফ্লিকশন হয়ে যায় না স্যার? না, বাইরের থেকে যখন তুমি কানেকশন দেবে সেটা ঠিক আছে। যেমন তাহলে আমি কোন একে তখন স্যার আমি করব আর কি, ডিফাইন করব কোন একে সিগন্যালটা দেব। এখানে যেহেতু বলতেছি এ দুইটা হচ্ছে আলাদা। না তুমি, হ্যাঁ, তো ফাইনালি যখন তুমি কানেকশন দেবে তখন তুমি মনে করো এখানে তোমার ইনপুট সাপ্লাই আছে, এ আছে, এখান থেকে তখন তুমি কিন্তু দুটাই একই জায়গায় যাবে, রাইট, সেটা ঠিক আছে। এইটা কিন্তু এইটার সাথে তোমার এই এ তেও যাবে, আবার এই যে এই বি তে, এই এ তেও যাবে, রাইট। এই দুটাই কিন্তু একই জায়গায় যাবে। তার মানে আমরা মনে করতে পারি যে টুইন ব্রাদার যদি আসে, একই বাড়ি থেকে আসবে, কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট পার্সন, সেটা বলি না আমরা, সেরকম জিনিস আর কি।
মানে ইনপুট সিগন্যালটা একই জায়গা থেকে আসবে, রাইট, কিন্তু তুমি এখানে সবসময় আলাদা জিনিস চিন্তা করেই করতে হবে, নাহলে তোমার ভুল হয়ে যাবে। কিন্তু মানে যখন তুমি সিমুলেট করবে তখন একই জায়গা থেকে সিগন্যাল দেবে, তখন কিন্তু যখন ড্র করতে যাবে তখন কিন্তু একই কানেকশন দেবে। এখানে যদি তুমি দেখো এইটা এটা আর এ ছিল কোথায়, এ আর বি এই দুটো তো তোমার কি বলে ড্রেন না, এর সাথে বি এর একটা শর্ট সার্কিট আছে, এই যে এখানে যে শর্ট আছে, এই যে এখানে শর্ট আছে। এখন এই শর্টটা যদি তুমি এই বি এর সাথে এইটাকে শর্ট করে দিতে, রাইট, এই পয়েন্টটা তুমি শর্ট করতে, তাহলে দেখো তো এর সাথে ডি এই সাইড যদি মনে করো তুমি শর্ট করতে এর এই সাইডটা, তাহলে এর সাথে এই বি এর সাথে ডি শর্ট হয়ে যেত না, কিন্তু বি এর সাথে ডি তো কোথাও শর্ট নাই এখানে, না এখানে অবশ্য আছে বি এর সাথে শর্ট। স্যার বাইরের একটা সিগন্যাল আমি যে মানে যেহেতু হচ্ছে মানে আমি শর্ট করব আর কি, যে কোনো এ এর সাথে শর্ট করব, তখন কিন্তু স্যার মানে যে কোনো এ কে সেম ভাবে এক্সাইট করতেছে। তা করে এটা ঠিক আছে। সিগন্যাল দেওয়ার জন্য পোর্ট তো এর জন্য দুইটা থাকবে না, তুমি যখন বাইরে থেকে সিগন্যাল দিবা তখন এ কে একটা সিগন্যালে দিবা, এটা ভেতরকার সার্কিট। হ্যাঁ ভিতরকার সার্কিট তো ভাই ভিতরের তো ইন্টারনাল লজিক অনুসারে তো কাজ করবে, বাইরের যে লজিক ভিতরের লজিক তো ম্যাচ করবে। ট্রানজিস্টরের নাম তো অ্যাকচুয়ালি এ না, সিগন্যালের নাম হচ্ছে এ। ওই এ সিগন্যালটা কোন কোন ট্রানজিস্টরের ভেতর দিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ডিনোট করা এখানে ট্রানজিস্টরে এ বি দিয়ে। দেখো তুমি এটা একটা বলি, মনে করো তোমাকে আরেকটা এক্সাম্পল দিই। মনে করো তোমার একটা সার্কিট আছে এখানে, এখানে আছে, রাইট। তাহলে আমি মনে করো আমি এখানে যদি বলি যে এটা এ বি সি তিনটা সিগন্যাল তো এখানে, বুঝছো এটা? এখন মনে করো তুমি এই এ আর সি দুটোই একই সিগন্যাল মনে করো। এখানে মনে করো তোমার সিগন্যাল আছে দুইটা, রাইট, মনে করো এক্স আর ওয়াই। এখন তুমি মনে করো কখনো কখনো এই যে ওয়াই থেকে মনে করো এখানেও যাচ্ছে, আবার ওয়াই থেকে তোমার এই সি তেও যাচ্ছে, বুঝছো? তারপরে এখানে কিন্তু ভেরিয়েবল ডিফারেন্ট, কিন্তু তুমি একই জায়গা থেকে তোমার সিগন্যাল দুইটা আসছে। বুঝছো? এটা দুটো আলাদা সার্কিট ট্রেসার মানে অন অফ করতেছে স্যার, বিষয়টা এরকম মানে একটা সিগন্যালই বাট মানে হ্যাঁ একটা সিগন্যালই কিন্তু সার্কিট দুটো ডিফারেন্ট। সেটা তো বললাম যে তোমার এই সার্কিটটা এটা ডি এর সাথে সিরিজ, আর এটা হলো বি এর সাথে সিরিজে আছে, রাইট। মানে সার্কিটের কম্বিনেশনটা ডিফারেন্ট, কিন্তু ইনপুট সিগন্যাল তোমার একই। তোমার দেখো তোমার ইনপুট সিগন্যাল তো তোমার সবসময় 0 আর 1, মাত্র দুইটা, তোমার দুই রকম সিগন্যাল। কিন্তু তাহলে আমরা এতগুলি ভেরিয়েবল আমরা কেন ইউজ করি? তাহলে ওর ভিতরে কম্বিনেশনটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় না? যদিও তোমার আইডিয়া ঠিক আছে যে তুমি বলছো দুটাই যে তোমরা এ দিয়েছি তবে একই জায়গা থেকে আসবে, একইভাবে এক্সাইট করবে, দ্যাটস অল রাইট। কিন্তু তোমাকে ওই চিন্তা করে যদি তুমি এই দুইটা এ কে মেশাই ফেলো, তখন তুমি একটু করে দেখো দুই এ কে যদি তুমি একই একটা এ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো আর এই কানেকশনগুলি দাও, তাহলে তুমি আউটপুটটা ঠিকমতো পাবে না। কারণ ফর এক্সাম্পল যে তুমি মনে করো একটা এ, মনে করো দেখো এখানে একটা এই এ হলো এটা এন্ড গেটের ইনপুট, আর এই এটা হলো না, আমি এটা যেটা ওয়াই বলছি, আমি ওয়াইটা এখানে যদি ওয়াই বলি, এটাও ওয়াই বলি, এটা হলো একটা এন্ড গেটের ইনপুট, আর এটা হলো একটা অর গেটের ইনপুট, তাই না? তুই মনে করো এখানে একটা 1 দিলে, বুঝছো? এখানে যদি 1 দাও, দেখো 1 দিলে কিন্তু এইটার আউটপুট কিন্তু অটোমেটিক্যালি সবসময় 1 থাকবে না, স্যার বুঝতে পারছি। এটা 1 হয়ে যাবে, কারণ এটা অর গেটের 1 এর যদি 1 হয়ে যাবে, তাহলে দেখো তো এইটার কি কোনো ভ্যালু আছে? এই সার্কিটের কি কোনো ভ্যালু আছে? দেখো এই ক্ষেত্রে যখন তুমি ওয়াই এর ভ্যালুটা 1 দাও, হ্যাঁ, তো এরকম মানে সার্কিটের অ্যারেঞ্জমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ তোমার আইডিয়া ঠিক যে আমরা যখন এখানে সিগন্যাল দেব, হয়তো যখন 1 দেব তখন হয়তো ঠিকই আছে, কিন্তু 0 দিলে হয়তো অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। দুটো আলাদা কনফিগারেশনকে মানে এক্সাইট করতেছে, মানে বিষয়টা এরকম। হ্যাঁ সেজন্য তোমাকে পরীক্ষার সময় যদি তুমি বুঝতে যদি অসুবিধা হয়, তুমি এই এ কে তুমি একটা এই এ কে A1 আর আরেকটা এ কে A2 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো, A1 আর A2 এরকম দিলে যাতে তুমি ওই ডায়াগ্রামে তোমার ভুল না হয় কখনো। বুঝতে পেরেছো?
জি সবাই স্যার বুঝছো এটা? এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা আজকে বেশি আসলে প্রথমে একটা বড় সার্কিট দেখানো হয়েছে, আর একটু ছোট সার্কিট দেখালে ভালো হতো। আচ্ছা, আমরা আরো আমি নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখাবো এটা একটা সার্কিট। এটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটা সবাই ভালো করে বুঝতে হবে, নাহলে তোমার পরীক্ষার সময় তুমি এইরকম মিনিমাইজ না করলে কিন্তু তোমার নাম্বার কমে যাবে। বুঝছো? any other question? তাহলে Euler's is Euler's path আর Euler's graph, right? এই দুটা জিনিস হলো বেশি ইম্পর্টেন্ট, ওটা দেখবে। আমি আজকে আর তাহলে পড়াচ্ছি না, এটা দেখে নেক্সট ক্লাসে আমি আবারও এই জিনিসটা আরেকবার দেখাবো। তারপরে আমরা এখানে এরিয়া বের করব। তখন আমি মনে করছিলাম আজকে ছোট সার্কিট হলে এখান থেকে এরিয়া বের করতে পারতাম, কিন্তু এটা একটু বড় সার্কিট হয়েছে, আমাকে দেখাতে অসুবিধা হচ্ছে। একটা ছোট সার্কিট দিয়ে আমরা দেখবো, এখান থেকে আমরা এরিয়া বের করে দেখবো যে কিভাবে করলে আমরা এইভাবে করলে সবচেয়ে কম এরিয়া আসবে। তো তোমরা এই সার্কিটটা একটু আমি বলেছি, ওই যে তোমরা এক একজন এক এক রকম কম্বিনেশন বললে, দেখো তো কেউ ট্রাই করে এটা সবগুলিকে একসাথে নিতে পারো কিনা। হ্যাঁ, সবগুলিকে সাতটা ট্রানজিস্টরকে যদি তুমি একটা ওয়েলার্স পাথের ভিতরে ফেলতে পারো, এটা বাসায় এটা অ্যাসাইনমেন্ট করো, আমি পারফরমেন্সের উপরে নাম্বার দিব তোমাদের। হ্যাঁ, কেউ যদি পারো তাহলে তাকে পারফরমেন্স হিসেবে। কি করব স্যার? কি বললেন স্যার, আবার একটু বলবেন স্যার? মানে এই সবগুলি দিয়ে একটা পাথ তৈরি করতে পারো কিনা, একটা ওয়েলার্স পাথ। আমরা এখন তো 6টা নিয়েছি না, এই যে একটা ব্রেক হয়েছে দেখেছো, এটা একটা ব্রেক হলো না আমাদের। এই ব্রেক যদি নাও, তো এই ব্রেক বলেছিলাম, এই একটা ব্রেক মানে হলো তোমার জায়গা বেশি লাগবে, তোমার 8 ল্যামডা, 8 ল্যামডার মতো জায়গা বেশি লাগবে এখানের জন্য। তা তুমি যদি এই ব্রেকটা না হতো তাহলে তোমার জায়গা কম লাগতো। আমরা এরিয়া বের করবো নেক্সট ক্লাসে, তখন দেখবো। কিন্তু তোমরা বলছি অ্যাসাইনমেন্ট হলো বাসায় করবে যে এটাকে একটা তৈরি করতে পারো কিনা উইদাউট এনি ব্রেক, মানে একটা ওয়েলার্স পাথ করা যায় কিনা। ওকে, এই কোশ্চেন না থাকে তাহলে লিভ ইট হিয়ার।